मित्रों, अंग्रेजी व्याकरणनो सौथी महत्वनो मुद्दो डायरेक्ट अने इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अने इनडायरेक्ट आपणे समजता पहला एनो परिचय लईए, पछी आपणे उदाहरणों सहित एना वाक्यो जोईशुं। डायरेक्ट नो मतलब थशे प्रत्यक्ष रचना अने इनडायरेक्ट नो मतलब थशे परोक्ष रचना। तो जोईए, मोहन सेड टू मोना, मतलब मोहन नामनी व्यक्ति एनी सामे मोना नामनी व्यक्ति छे अने एने एक कंईक कहे छे, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। आवुं ए वाक्य कहे छे। मित्रों, अहींया तमे वाक्यनी अंदर जोशो के अहींया अल्पविराम छे, अवतरण चिन्ह छे, वाक्यनो प्रकार प्रमाणे क्वेश्चन मार्क छे। तो आ वाक्य रचना ने आपणे डायरेक्ट रचना कहेशुं, कारण के मोहन अने मोना आ बे वच्चेनी वातचीत छे। मोहने बोलेला शब्दों ने कोई जातना फेरफार वगर जेम बोलेला छे एमनेम ज सीधे सीधा लखेला छे, एटले आ वाक्यने आपणे डायरेक्ट रचना कहीशुं। हवे इनडायरेक्ट करती वखते आपणे कई कई वस्तुओने ध्यानमां लेवी जोईए ए पहला डायरेक्ट सेंटेन्सना पार्ट ने जोई लईए। मोहन छे आ वाक्यनो रिपोर्टर थशे, मतलब के आखा वाक्यनो बोलनार छे ए मोहन छे। अहींया सेड एने आपणे रिपोर्टिंग वर्ब कहीशुं। टू मोना एने में ब्रेकेट में एटले के काउंस में लीधेलुं छे, मतलब के वाक्य ने मोहनना बोलेला वाक्य ने मोना सांभळनार छे, लिसनर। एवुं जरूरी नथी होतुं, ब्रेकेट में लेवानो हेतु एटलो ज छे के दरेक वाक्य में एवुं जरूरी नथी होतुं के लिसनर आपेल ज होय, एटले न पण आपेल होय। एटला माटे थईने मैं अहींया एने छे ब्रेकेट में लीधेलुं छे। अने हवे अहींयाथी जे कोमा इन्वर्टेड कोमानी अंदर वुड यू लाइक टू कम विथ मी ए जे सेंटेन्स छे एने रिपोर्टरे बोलेला वाक्य ने रिपोर्टेड स्पीच कहेवाय छे। हवे आ वाक्य ने ज्यारे आपणे मोहन के मोना न होईए, आपणी सामे पण आ स्थिति न होय, त्यारे मोहनना बोलेला वाक्य ने अने मोनाए सांभळेला वाक्यों ने ज्यारे आपणे जरूरी फेरफारो करीने लखीशुं तो एने इनडायरेक्ट नरेशन एटले के अप्रत्यक्ष रचना एवुं कहेवाशे। डायरेक्ट अने इनडायरेक्ट छे ए आपणे अगाऊ हळवी चर्चा अगाऊ बे टॉपिक करेला हता, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स अंतर्गत अथवा तो नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब अंतर्गत चर्चा करेली थी। अधूरा वाक्यों पूरा करो मतलब के कंप्लीट द सेंटेन्स में पण आ आवी सके छे। हवे मित्रों, ज्यारे आपणे आपेलुं वाक्य डायरेक्ट होय अने एनु इनडायरेक्ट करवानुं होय त्यारे घणी बधी काळजी लेवानी होय छे। क्रम अनुसार आपणे काळजीने जोता जईशुं अने पछी कया कया फेरफारो क्यारे क्यारे जरूरी छे एने आपणे ध्यानमां लेता रहीशुं। सौथी पहेलुं तो ज्यारे पण आपणे रिपोर्टिंग वर्ब पर आपणी सौथी पहेली नजर होवी जोईए। रिपोर्टिंग वर्ब वधारे में वधारे अहींया मैं स्टार करीने आपेला छे
સૌથી વધારે પહેલે નંબરે મેં સેડ અને બ્રેકેટમાં ટુ આપેલું છે. સાંભળનાર વાક્યનું આપેલો હશે તો ટુ આપેલું હશે, નહીં સાંભળનાર હોય તો નહીં હોય. એવી જ રીતે મેં અહીંયા સેઝ ટુ, સૌથી વધારેમાં વધારે આપણે સેડ ટુ વાળા વાક્યો આવશે. જો આ નહીં હોય તો પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નું રિપોર્ટિંગ વર્બ વાળા હશે. અને બહુ ઓછા વાક્યો ઓક્ઝિલરી સાથે, મતલબ કે સેલ કે વિલ ફ્યુચર ટેન્સ બતાવતા રિપોર્ટિંગ વર્બ સાથે હશે. એટલે વધારેમાં વધારે આપણે છે સેડ ને ધ્યાનમાં લઈને સૌથી વધારે ચાલવું પડશે. હવે જ્યારે રિપોર્ટિંગ વર્બ સેડ એટલે કે ભૂતકાળનું હોય તો આપણે રિપોર્ટેડ સ્પીચના આપેલા વાક્યોને જુદા જુદા કાળમાં આપણે બદલાવવા પડશે. એ કાળમાં બદલાવતાની સાથોસાથ આપણે બીજી પણ બે ત્રણ વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવાનું છે. કાળ બદલાવાની વાત આપણે હમણાં જ લઈએ છીએ, પણ એ પહેલા પણ બીજી પણ બે ત્રણ વસ્તુઓ ધ્યાનમાં લેવાની છે. સૌથી પહેલું ધ્યાન આપણે રિપોર્ટિંગ વર્બની વાત કરી. પછી બીજું ધ્યાન આપણે આપવાનું છે કે સેન્ટેન્સ ટાઈપ ઓફ રિપોર્ટેડ સ્પીચ. અહીંયા જે રિપોર્ટેડ સ્પીચનું વાક્ય આપેલું છે એમાં આપણે છે એ વાક્યના જુદા જુદા પ્રકારો શીખી ગયા છીએ. મુખ્ય પ્રકારો તો અહીંયા સુધીના 4 પ્રકાર છે. એઝર્ટિવ કે ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે વિધાન વાક્યો. જ્યારે પણ આપણે અહીંયા રિપોર્ટિંગ વર્બ જોઈ લઈએ ત્યાર પછી આપણી સીધી નજર વાક્યને છેડે હોવી જોઈએ કે આપેલું વાક્ય છે એ એઝર્ટિવ કે ડિક્લેરેટિવ છે. ખ્યાલ કેમ આવશે? તો વાક્યને અંતે પૂર્ણ વિરામ હશે તો અંદાજ લગાવી શકીએ કે કદાચ વાક્ય એઝર્ટિવ કે ડિક્લેરેટિવ હોઈ શકે. પણ પૂર્ણ વિરામ હોય એટલે એઝર્ટિવ કે ડિક્લેરેટિવ હોય જ એવું માની ન લેવું. કારણ કે બીજો પ્રકાર છે ઇમ્પેરેટિવ, આજ્ઞાર્થ વાક્ય છે, એમાં પણ પૂર્ણ વિરામ હોય છે. જો પૂર્ણ વિરામ હોય તો આપણા માટે આ બેમાંથી એકની પસંદગી, એકને સમજવું પડશે. તો એઝર્ટિવમાં ને ઇમ્પેરેટિવમાં શું તફાવત હશે એને જો તમે ધ્યાનમાં લઈ લેશો તો તમને ઝડપથી છે વાક્યને આપણે કઈ રીતે ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવવું એનો ખ્યાલ આવશે. એઝર્ટિવ સેન્ટેન્સની શરૂઆત અહીંયા જ્યારે ઇન્વર્ટેડ કોમા શરૂ થતા હશે ત્યારે કોઈક પણ નામ કે સર્વનામ, નામ અને સાથે ભેગું કોઈ પણ જાતનું કોમા મતલબ કે અલ્પવિરામ નહીં હોય. કારણ કે જો નામ સાથે અલ્પવિરામ હશે તો એ વ્યક્તિ જે તે વાક્યનો સાંભળનાર હોઈ શકે. એટલે કે નામ કે સર્વનામથી શરૂઆત હશે, તરત જ વર્બ ફોલો થતું હશે એને અનુસંધાને. જે કાળ જુદા જુદા આપણે શીખી ગયા છીએ એ કાળ મુજબનું વર્બ એને ફોલો થતું હશે તો એ સેન્ટેન્સ એઝર્ટિવ હશે. અને ઇમ્પેરેટિવ હશે તો વાક્યની શરૂઆત આપણે સામેની વ્યક્તિ પાસેથી કયા કામની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. ગો, પ્લે, રીડ, ડોન્ટ ગો, ડોન્ટ પ્લે, ડોન્ટ શાઉટ, આવી રીતે ડોન્ટથી નહીં કામ કરવાના હોય તો ડોન્ટથી, અથવા તો સીધું જે કામની અપેક્ષા રાખીએ છીએ એ શબ્દોથી, અથવા ક્યારેક રિક્વેસ્ટનો કે એનો ભાવ હશે તો પ્લીઝથી પણ હોઈ શકે. તો આ વાત થઈ એઝર્ટિવ સેન્ટેન્સની અને ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સની. પછીના બે પ્રકાર તો ઝડપથી આપણે સહેલાઈથી ઓળખી શકીએ છીએ એવા છે ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ. અહીંયા જ આપેલું વાક્ય ઇન્ટરોગેટિવ છે. ઇન્ટરોગેટિવમાં તો ઓળખવું સહેલું છે કે ક્વેશ્ચન માર્ક હશે જ. પછી આવે છે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ, તો એમાં આ રીતનું એક્સક્લેમેશન માર્ક હશે. પછીના પ્રકાર છે એ
વાક્યમાં કેવો ભાવ છે, સામાન્ય રીતે પૂર્ણવિરામ જ હશે, પણ આવા વાક્યોનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ એની અંતર્ગત પરમિશન કે પ્રપોઝલ કે સજેશન બતાવતા વાક્યો હોઈ શકે છે. એટલે રિપોર્ટિંગ વર્બ જોયા પછી આપણે વાક્યનો પ્રકાર કેવો છે એ ધ્યાનમાં લેવાનું છે, કારણ કે એના આધારે જ આપણે છે વાક્યને બદલાવી શકવાના છીએ. ત્રીજું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે પર્સનલ પ્રોનાઉન. અહીંયા તમે જોશો તો અહીંયા યુ લખેલું છે ને અહીંયા મી લખેલું છે. તો આ સર્વનામો છે એ પર્સનલ પ્રોનાઉન કહેવાય. નામ આપેલા હોય તો કઈ ચિંતા નથી હોતી, પણ પર્સનલ પ્રોનાઉન હોય ત્યારે આપણે યોગ્ય પર્સનલ પ્રોનાઉન બદલાવી દેવું પડે. અહીંયા તમને સમજૂતી માટે એક નાનો કોઠો તૈયાર કરીને આપેલો છે. જુદા જુદા પર્સનલ પ્રોનાઉન કઈ કઈ રીતે હોય છે, કોની બદલે શું આવી શકે એને ધ્યાનમાં લેવા માટે આપણે ઊભી લાઈનમાં જોઈશું સબ્જેક્ટ. સબ્જેક્ટ એટલે કે વાક્યનો કર્તા, મતલબ કે અહીંયા વાક્યની શરૂઆતમાં જો સર્વનામ વપરાયેલું હશે તો એ સબ્જેક્ટનું સર્વનામ હશે. જો આઈ હશે તો એનું હી કે સી થઈ શકશે. પણ હી અથવા સી કરતી વખતે આપણે અહીંયાના આઈને માટે આપણે અહીંયા જોવાનું. જો અહીંયા મોહન છે તો અહીંયા આઈનો હી થાય, અહીંયા મોહનની બદલે મોના હોત તો અહીંયા આઈનો સી થશે. જો વાક્યમાં અહીંયા વી નું સર્વનામ હશે તો વી નું છે આપણે ગ્રીનથી ધ્યેય બતાવેલું છે, મતલબ કે પ્લુરલ થશે. પણ અહીંયા વાક્યની શરૂઆતમાં બોલનાર તરીકેનો સમૂહ વધારે હોવો જોઈએ. માની લો કે અહીં સ્ટુડન્ટ્સ કે પ્યુપિલ્સ કે ગર્લ્સ કે બોયઝથી વાક્ય શરૂ થયું હોય તો કદાચ વી નું ધ્યેય થઈ શકે. પછી યુ બે રીતે છે, સિંગ્યુલરમાં અને પ્લુરલમાં. જો સિંગ્યુલરમાં હશે તો યુ છે ઈ, એનું પણ હી કે સી થઈ શકે. યુ છે ઈ સેકન્ડ પર્સન માટે છે, એટલે કે સાંભળનાર માટે છે. આ વાક્યનો સાંભળનાર મોના છે તો અહીંયા આ યુ માટે આપણે મોનાને માટે સી કરીશું. મોનાની બદલે અહીંયા જો મોહન હોત તો અહીંયા યુની બદલે આપણે હી કરવાનું થાત. એ જ રીતે સાંભળનાર તરીકે અહીંયા બોયઝ, ગર્લ્સ, સ્ટુડન્ટ્સ, પ્યુપિલ્સ એવી રીતે કોઈ સમૂહ હોત તો યુ પ્લુરલમાં હોય તો આપણે એની બદલે ધ્યેય કરવું પડે. હવે મિત્રો આટલા ઉપરથી તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે જો આઈ નું આપણે હી કરતા હોય તો વાક્યમાં મી આવ્યું હોય તો એવી જ રીતે અહીંયા એનું હિમ કે હર થાય. રેડથી, ગ્રીનથી, બ્લેકથી અને બ્લુથી મેં બધાને અલગ રીતે બતાવેલા જ છે એટલા જ માટે. એટલે એને ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું. સૌથી ઓછા વપરાતા સર્વનામો છે સિક્સ્થ કેસના, છઠ્ઠી વિભક્તિ જેને કહેવાય છે. પોઝેસિવ પ્રોનાઉન બંને કહેવાય છે. અહીંયા છે આના માય પછી કોઈક વસ્તુ કે વ્યક્તિ હશે, જ્યારે આના પછી કંઈ હોતું નથી. એટલે આ સર્વનામોનો ઉપયોગ ઓછો થતો હોય છે, પણ છતાંય તમારા ધ્યાન માટે આપેલા છે. એવી રીતે અહીંયા માય સેલ્ફ, અવર સેલ્ફ, યોર સેલ્ફ અને યોર સેલ્ફ, હિમસેલ્ફ, હરસેલ્ફ, ઇટસેલ્ફ અને ધેમસેલ્ફ એ સર્વનામો ભારવાચક છે, એ પણ ધ્યાન માટે લીધેલા છે. તો સર્વનામો આપણે બદલાવાના થતા હોય છે, પણ સર્વનામ બદલાવા માટે આપણે મહત્વની વસ્તુ એટલું ધ્યાન રાખવાની કે જો રિપોર્ટર તરીકે આઈ હોય અને લિસનર તરીકે યુ, આ બે શબ્દો જ્યારે હોય તો આપણે એકેય પર્સનલ પ્રોનાઉન બદલાવવા નહીં પડે. આ વસ્તુને ખાસ ધ્યાનમાં લેવાની. ફરીથી કહું છું, રિપોર્ટર તરીકે જો આઈ હોય અને લિસનર તરીકે યુ હશે તો આપણે
છે રિપોર્ટેડ સ્પીચના સર્વનામો બદલાવવા નહીં પડે. બાકીની તમામ પરિસ્થિતિમાં છે આપણે સર્વનામનો ફેરફાર લાગુ પડતો જ હોય છે. એટલે આ વસ્તુ પણ આપણે એના પછીની જરૂર છે. ફરી પાછું રિપીટ કરી લઈએ. રિપોર્ટિંગ વર્બ મોટે ભાગે ભૂતકાળનું હશે, એટલે રિપોર્ટેડ સ્પીચનો કાળ બદલાવવો પડશે. બીજું ધ્યાન આપણે સેન્ટેન્સ ટાઈપ ધ્યાન રાખી અને એ પ્રમાણે આપણે છે રિપોર્ટેડ સ્પીચના સેન્ટેન્સને બદલાવવું પડશે. ત્રીજું ધ્યાન આપણે રાખવાનું છે કે પર્સનલ પ્રોનાઉન બદલાવવાના હોય છે. તો એ પર્સનલ પ્રોનાઉન ક્યારે નહીં બદલાવાના એની તમને મેં વાત કરી. હવે આપણે આગળ છે જઈએ. હવે રિપોર્ટેડ સ્પીચની બદલાવવા માટે આપણે ટેન્સ ઓફ ધ રિપોર્ટેડ સ્પીચ પણ ધ્યાનમાં લેવો પડશે. અને જેમ મેં અહીંયા વાત કરી હતી કે આઈ રિપોર્ટર તરીકે હોય અને લિસનર તરીકે યુ હોય તો આપણે એક પણ પર્સનલ પ્રોનાઉન બદલાવવું નહીં પડે. તો એવી જ બીજી એક વાત કે જ્યારે રિપોર્ટિંગ વર્બ તરીકે સે કે સેઇઝ અથવા સેલ વિલ સાથે જો સે હશે તો આપણે જે રિપોર્ટેડ સ્પીચ છે એના વાક્યનો કાળ બદલશું નહીં. પણ જ્યારે રિપોર્ટિંગ વર્બ તરીકે આપણા આગળ સેડ એટલે કે રિપોર્ટિંગ વર્બ ભૂતકાળનું હશે ત્યારે અહીંયા તમને મેં કાળનું લિસ્ટ વ્યવસ્થિત રીતે એક ઉદાહરણો સાથે તમને આપેલું છે. એને ધ્યાનમાં લેશો એટલે તમને છે ખ્યાલ આવી જશે. તો આપણે જોતા જઈએ. સૌથી પહેલા સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. એની અંદર જ્યારે રાઈટ કૌંસમાં બ્રેકેટમાં એસ લખેલો છે તો એનું સિમ્પલ પાસ્ટ થશે એટલે રાઈટનું રોટ થશે. મિત્રો અહીંયા રાઈટ શબ્દ છે એ મેં એક્ઝામ્પલ તરીકે લીધેલો છે. વર્બનું સ્થાન તમે જાણો છો કે વાક્યની અંદર સબ્જેક્ટ પછી હોય છે એટલે આપણી નજર છે હંમેશા વર્બ તરફ હોવી જોઈએ. વર્બ ઉપરથી જ આપણો ટેન્સ ઓળખાશે અને એ ટેન્સનો આપણે ફેરફાર કરવાનો હોય છે. એટલે માત્ર વર્બ ઉપર નજર કરશું તો તમને કાળનો પણ ખ્યાલ આવશે અને કઈ રીતે બદલાવવું એ પણ ખ્યાલ આવશે. ક્યારેક સેન્ટેન્સ નેગેટિવ હશે તો ડુ સાથે કે ડસ સાથે નોટ આવેલું હોય. ક્વેશ્ચન સેન્ટેન્સ હશે તો પણ ડુ કે ડસ વપરાયેલું હશે. તો સિમ્પલ પાસ્ટ જ થશે કારણ કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટમાં જ એ વપરાય છે. તો સિમ્પલ પાસ્ટ કરશો ત્યારે ડીડ નોટ રાઇટ. અહીંયા એફર્મેટિવ એટલે કે હકાર વાક્ય છે તો રાઇટનું રોટ થશે પણ ડુ કે ડસ છે ઓક્ઝિલરી લાગી જાય છે એટલે ડીડ નોટ થાય છે અને ડીડ નોટ થાય છે એટલા માટે આપણે રાઇટ જ રાખવું પડશે. હવે આપણે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ઓફ ટુ બી શીખેલા હતા અને કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ પણ શીખેલા છીએ. જો માત્ર પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ઓફ ટુ બી હશે તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે અને કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ હોય તો પણ ઇઝેમાર તો હોય જ. તો જ્યારે પણ ઇઝેમાર હોય કાળની હારે આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું નથી. ઇઝ એમ આર નું વોઝ કે વેર કરશો એટલે એ સિમ્પલ પાસ્ટ હશે થવો હશે તો એ પણ થઈ જાય છે અને કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટની જરૂર હશે તો એ પણ થઈ જશે. સાથે ક્રિયાપદને આઈએનજી હશે તો એને આપણે ચેન્જ કરવાનું હોતું નથી. એવી જ રીતે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ઓફ ટુ હેવ પણ આપણે શીખેલા હતા. તો એમાં પણ હેવેઝનો ઉપયોગ હતો અને પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ શીખ્યા એમાં હેવેઝ પછી પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ હતું. પણ હેવ કે હેઝ આવે એટલે આપણે સિમ્પલ પાસ્ટ થઈ જાય અથવા તો પરફેક્ટ પાસ્ટ થઈ જાય. હેવેઝનું માત્ર આપણે
હેડ જ કરવાનું છે. આટલી વાત થઈ આપણે પ્રેઝન્ટ ટેન્સની. હવે વાત આવે છે પાસ્ટ ટેન્સની. જો આપેલા વાક્યની અંદર રોટ આપેલું હશે અથવા તો નેગેટિવ સેન્ટેન્સ કે ક્વેશ્ચન સેન્ટેન્સ હશે તો ડીડ નોટ રાઇટ કે ડીડના ઉપયોગ સાથે રાઇટ આપેલું હોય તો એનો પરફેક્ટ પાસ્ટ થશે. એટલે હેડ અને રોટનું રિટર્ન થઈ જાય. નેગેટિવ હશે તો પણ રિટર્ન તો થશે જ, કારણ કે આપણે એને પરફેક્ટ પાસ્ટ બનાવીએ છીએ. તો જેવી રીતે આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટમાં પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ઓફ ટુ બીની વાત કરી અને કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં પણ ટુ બીની વાત કરી, એવી રીતે જ અહીંયા વોઝ વેરનો ઉપયોગ પાસ્ટ ટેન્સ ઓફ ટુ બી કહી શકીએ. તો સિમ્પલ પાસ્ટ પણ થઈ શકે અને કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ પણ હોઈ શકે વોઝ વેર આવે ત્યારે. તો એનું આપણે પરફેક્ટ પાસ્ટ બનાવવાનું હોય છે અથવા તો પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ બનાવવાનું હોય છે. મિત્રો કદાચ કાર્ડના નામ યાદ ન રહે તો પણ કાંઈ વાંધો નહીં. ધ્યાન આપણું એટલું જ રહેવું જોઈએ કે વોઝ વેર આવે છે તો આપણે હેડ બિન કરી દઈએ, બાકી કાર્ડ છે એની મેરેજ બદલાઈ જાય છે જ. અને જ્યારે જ્યારે વાક્યમાં ઓક્ઝિલરી વર્બ આપેલા હોય છે ત્યારે આપણે ધ્યાન રાખવાનું, શેલ કે વિલ હોય તો વુડ કરવાનું રહેશે, કેન હોય તો કુડ કરવાનું રહેશે, ને મે હોય તો માઇટ. અને અહીંયા બીજા 2-3 ઓક્ઝિલરી વર્બ આપેલા છે કે શુડ, મસ્ટ, ઓટ ટુ, એને આપણે ફેરવવાના હોતા નથી. એવી જ રીતે કદાચ આ આપેલા હોય તો પણ આપણે એને ફેરવવાના હોતા નથી. પણ ફરીથી મિત્રો આટલા ભાગને આપણે ટેન્સ ઓફ ધ રિપોર્ટેડ સ્પીચને ફરી વાર યાદ રાખી લેજો કે જો રિપોર્ટિંગ વર્બ પાસ્ટ ટેન્સનું હશે તો જ આ ફેરફાર લાગુ પડશે, નહીં તો આ ફેરફાર લાગુ નહીં પડે. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવેની છેલ્લી વાત કે જે આપણે બદલાવાની જે છે, વર્ડ્સ યુઝ ટુ શો ટાઈમ કે પ્લેસ. જે શબ્દો ટાઈમ કે પ્લેસ બતાવવા માટે વપરાયા હોય તો ગુજરાતીમાં આપણે કહેવું હોય તો નજીકતા દર્શક શબ્દોને આપણે દૂરતા દર્શક શબ્દોમાં ફેરવવાના જે છે. તો અહીંયા પણ એનું લિસ્ટ આપેલું છે. ધીસનું ધેટ, બહુવચન ધીસનું ધોસ, હિયરનું ધેર, નાવનું ધેન, એગોનું બિફોર, ટુડેનું ધેટ ડે, ટુનાઇટનું ધેટ નાઇટ, ધસનું સો, જસ્ટ નાવનું ધેન, યસ્ટરડેનું ધ પ્રીવિયસ ડે, ધ ડે બિફોર યસ્ટરડે. આવો ઉપયોગ ઓછો થતો હોય છે એટલે બહુ જાજુ ટેન્શન લેવું નહીં, પણ ધ્યાન દોરવા પૂરતું 2 days બિફોર. લાસ્ટ યર આપે અથવા તો લાસ્ટ વીક પણ આપે તો ધ પ્રીવિયસ યર કે પ્રીવિયસ વીક થઈ શકે. નેક્સ્ટ યર કે નેક્સ્ટ વીક આપે તો ધ ફોલોઈંગ યર કે ફોલોઈંગ વીક થશે. ટુમોરો હોય તો ધ નેક્સ્ટ ડે અથવા તો ધ ફોલોઈંગ ડે. આ પણ ઓછો ઉપયોગ થતો શબ્દ છે, ધ ડે આફ્ટર ટુમોરો, તો ઇન 2 days ટાઈમ, સો ફારનું, ટીલ ધેટ ટાઈમ. અને એક માત્ર શબ્દ એવો છે કે આપણે વાક્યનું અર્થઘટન કરવાનું હોય છે અને જરૂરી હોય તો જ કોમનું ગો કરવાનું હોય છે. એટલા જ માટે મેં અહીંયા તમને એ રેડમાં લખેલો છે. આ શબ્દોને માટે રિપોર્ટિંગ વર્બ ઉપર આપણે કોઈ આધાર રાખવાનો રહેતો નથી. એક માત્ર ટેન્સ પૂરતો જ આપણે રિપોર્ટિંગ વર્બ ઉપર ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. તો કમનું ગો ક્યારે થાય છે એ પણ આપણે અહીંયા ઉદાહરણ એટલા જ માટે આપેલું છે અને એને આપણે છે ઉદાહરણને સાથે જોઈ અને સમજશું તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે કમનું ગો ક્યારે થાય. તો આપણે આપેલું જ ઉદાહરણને જોઈએ અને પછી આપણે આગળ વધીએ કે જેથી આપણે કમનું ગો કરવામાં ભૂલ થાય નહીં. મિત્રો અહીંયા જે ઉદાહરણ છે, મોહન said to Mona, would you like to come with me? હવે અહીંયા કમનું આપણે ગો કરવું પડશે. શા માટે? તો કે મોહન છે એ મોનાને પૂછે છે
અને મોનાને કમ વિથ મી, મારી સાથે આવીશ, મતલબ મોહન છે એ પણ પોતાની ઘરે રહેવાનું નથી જ, મોહન પણ ક્યાંક જાય છે અને મોનાને પણ ઇન્વાઇટ કરે છે કે પણ તું પણ મારી સાથે આવ. જ્યારે આવી રીતે રિપોર્ટર અને લિસનર બંનેનું ક્યાંક કોઈક જગ્યાએ સાથે જવાનું પ્રયોજન હોય તો આપણે કમનું ગો કરવું પડે. આ જ વાક્યમાં સામાન્ય ફેરફાર કરી નાખીએ. વુડ યુ લાઈક ટુ કમ એટ માય હોમ? વિથ મી શબ્દને દૂર કરી નાખીએ અને એટ માય હોમ, તો અહીંયા મોહન છે મોનાને એના ઘરે આવવા ઇન્વાઇટ કરે છે, આમંત્રિત કરે છે. તો આવા સંજોગોમાં કમનું ગો થાય નહીં, કારણ કે મોહનને તો ક્યાંય જવાનું જ નથી, મોહન તો ઘરે જ છે. એટલા માટે આ વસ્તુનું આપણે ખાસ ખ્યાલ રાખવાનો. હવે જ્યારે સેન્ટેન્સ ટાઈપ છે આપણા આગળ જુદા જુદા હોય તો એના માટે આપણે રિપોર્ટિંગ વર્બ કયું વાપરવું અને સાથે સાથે છે વાક્યને કયા શબ્દોથી જોડવું એને જોઈ લઈએ. એટલે આપણું છે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટનું ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ પૂરો થશે. પછી આપણે દરેકે દરેકના ઉદાહરણો સાથે સમજીશું. હવે અહીંયા જુદા જુદા વાક્યના પ્રકાર, એઝર્ટિવ કે ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ. રિપોર્ટિંગ વર્બ મોટે ભાગે સે કે સેઇઝ સાથે ટુ આપેલું હોય, તો સે કે સેઇઝ હશે તો એને એ રહેશે, પણ ટુ આવશે તો આપણે ટેલ્સ કરશું. સેઇડ આપેલું હોય તો પણ સેઇડ રહેશે અને સેઇડ ટુ હશે તો ટોલ્ડ કરશું. ક્યારેક એવું જરૂરી નથી કે ટેલ કે ટોલ્ડ પણ આવે, તો એની બદલે ઇન્ફોર્મ્સ કે ઇન્ફોર્મ્ડ પણ આવી શકે, રિપ્લાઇડનો પણ ઉપયોગ થઈ શકે કે આન્સર્ડનો પણ ઉપયોગ થઈ શકે. અને એઝર્ટિવ કે ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સને સામાન્ય રીતે ધેટથી જોડવામાં આવશે. આવા સેન્ટેન્સને મતલબ કે સૌથી પહેલા વાક્યનો રિપોર્ટર જે હશે એ યથાવત રહેશે. રિપોર્ટિંગ વર્બ અહીંયા મેં તમને જેમ બદલાવાની વાત કરી, જે રિપોર્ટિંગ વર્બ રહેતું હોય, સે હોય તો સે, સેઇઝ હોય તો સેઇઝ, ટેલ કે ટેલ્સ, સેઇડ અથવા ટોલ્ડ, બદલાવીએ તો ઇન્ફોર્મ્ડ, રિપ્લાઇડ ટુ કે આન્સર્ડ ટુ, સાંભળનાર અને પછી ધેટ મૂકીને આપણે રિપોર્ટેડ સ્પીચના વાક્યને જોડવાનું રહેશે. બીજો પ્રકાર આવે છે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ. એમાં રિપોર્ટિંગ વર્બ તરીકે સામાન્ય રીતે સે કે સેઇઝ હશે તો આસ્ક કે આસ્ક થશે, અને પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં રિપોર્ટિંગ વર્બ સેઇડ હશે તો એનું આસ્ક્ડ. ક્યારેક ઇન્ક્વાયર્ડ ઓફ પણ આવે છે. અને જેવી રીતે આપણે એઝર્ટિવ સેન્ટેન્સમાં વાત કરીએ એમ બોલનાર મતલબ કે રિપોર્ટર, પછી રિપોર્ટિંગ વર્બ તરીકે આમાંથી જેની જરૂર હોય એને લઈ સાંભળનાર આપેલો હોય તો આપવાનો, નહીં તો ત્યાર પછી વાક્યને જોડવા માટે વાક્યના બે પ્રકાર, ઇન્ટ્રોગેટિવમાં વાક્યના બે પ્રકાર છે. પહેલો પ્રકાર છે એને ઇન્વર્ઝન ક્વેશ્ચન કહીશું. જો વાક્યનો પ્રકાર ઇન્વર્ઝન હોય તો આપણે ઇફ અથવા વેધરથી વાક્ય જોડીશું. ઇન્વર્ઝન છે એનો ખ્યાલ કેમ આવે તો વાક્યની શરૂઆતમાં પહેલા કે બીજા શબ્દ તરીકે WH વર્ડ ન હોય એટલે સમજી લેવાનું કે એ વાક્ય ઇન્વર્ઝન ક્વેશ્ચન છે. અને તો ઇફ કે વેધર બેમાંથી એક શબ્દ છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અને જો WH વર્ડ આપેલો હોય તો WH વર્ડને આપણે જોડવા માટે છે વાપરવાનો છે. અને ત્યાર પછી વાક્યને વિધાન વાક્યમાં ફેરવી દેવાનું હોય છે. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે. ત્યાર પછીનો પ્રકાર આવે છે ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ. મોટે ભાગે
સેઇડવાળા જ વાક્યો વધારે હોય છે. એટલે હવે અહીંયા ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સની અંદર ખાસ બોલનાર અને સાંભળનાર એનો સંદર્ભ આપણે સમજવો જોઈએ. કારણ કે બધી વખતે સેમ સિચ્યુએશન, સરખી જ પરિસ્થિતિ હોવાની નથી. તો એમાં બોલનારી વ્યક્તિ જો કદાચ નાની હોય, દાખલા તરીકે સ્ટુડન્ટ સેડ ટુ હિઝ ટીચર, તો સ્ટુડન્ટ છે સામાન્ય રીતે રિક્વેસ્ટ કરે અથવા તો સજેસ્ટ કરે. પણ એ જ જગ્યાએ ટીચર હશે તો ધ ટીચર કમાન્ડેડ અથવા તો ધ ટીચર ઓર્ડર્ડ, ધ ટીચર ઇન્સ્ટ્રક્ટેડ, ધ ટીચર એડવાઇઝડ, આવી રીતે બદલી શકે. એટલે બોલનાર અને સાંભળનાર વાક્યમાં કોણ છે એને ધ્યાનમાં લઈ અને રિક્વેસ્ટ એટલે વિનંતી કરવી, કમાન્ડ મોટે ભાગે આર્મી કે પોલીસ માટે વપરાતો શબ્દ છે, સજેસ્ટ સૂચન કરવું, નાની વ્યક્તિ હમણાં જ મેં વાત કરી કે સ્ટુડન્ટ હશે તો ટીચરને સજેસ્ટ કરશે એટલે કે સૂચન કરવું, પણ મોટી વ્યક્તિ છે એ જ જગ્યાએ ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરશે, મતલબ કે ટીચર છે એ સ્ટુડન્ટને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરશે એટલે ઇન્સ્ટ્રક્ટેડ થાય. એડવાઇઝ સલાહ આપવી, ઓર્ડર કમાન્ડમાં અને ઓર્ડરમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે મોટે ભાગે કમાન્ડ પોલીસ, આર્મી એના માટે વપરાતો શબ્દ છે, જ્યારે ઓર્ડર છે એ જનરલ બધાને માટે વાપરી શકાય છે. અને થ્રેટ ધમકી આપવી, વોર્ન ચેતવણી આપવી, અને છેલ્લે જો બોલનાર અને સાંભળનાર છે એના આધારે આપણને કોઈ ખ્યાલ ના આવતો હોય તો આસ્ક અથવા ટોલ્ડ પણ વાપરી શકાય છે. જો કોઈ ભાવાર્થ પ્રગટ ન થતો હોય રિપોર્ટેડ સ્પીચના વાક્યનો તો. અને આવા વાક્યો જો હકાર હશે તો હકાર વાક્યને ટુ થી જોડવાના રહેશે, અને નકાર હશે, નેગેટિવ હશે તો નોટ ટુ થી વાક્યને જોડવાના હોય છે. પછીનો ચોથો પ્રકાર આવે છે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ. એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સમાં છેલ્લે ઉદ્ગાર ચિહ્ન હશે અથવા વાક્યમાં વચ્ચે કોઈ ઉદ્ગારવાચક શબ્દ હશે તો એ ઉદ્ગારવાચક શબ્દને આપણે છે દૂર કરી ઉદ્ગાર માટેના શબ્દોમાં એક્સક્લેમ્ડ, રિમાર્ક્ડ, ક્રાઇડ આઉટ આવા કોઈક શબ્દનો ઉપયોગ કરી અહીંયા બે જુદી જુદી સ્થિતિ આપેલી છે. જો વિથ વાપરશું તો આપણે અહીંયા ગ્રીન લેટરમાં લખેલા શબ્દોને, ગ્રીન વર્ડ્સને ઉપયોગમાં લેશું. જો વિથનો ઉપયોગ ન કરવો હોય તો રેડમાં આપેલા શબ્દોને વાપરીશું. વિથ જોય, વિથ સોરો, જોય મતલબ આનંદ, સોરો એટલે દુઃખ. વિથ એંગર ગુસ્સાથી. જેમ ઇમ્પેરેટિવમાં મેં વાત કરી એમ બોલનાર અને સાંભળનારના અને રિપોર્ટેડ સ્પીચના વાક્યોનો આપણે ભાવાર્થ સમજવાનો છે. એમ અહીંયા પણ એક્સક્લેમેટરીમાં પણ આ વસ્તુને ધ્યાનમાં લેવાની છે કે એ બોલનાર કેવા ઉદ્ગાર સાથે વાત કરે છે. ડિસ્ગસ્ટ ઘૃણા, તિરસ્કાર. કન્ટેમ્પ્ટ એટલે પણ તિરસ્કાર. લવ પ્રેમ, અફેક્શન લાગણી, એડમાયર પ્રશંસા, સરપ્રાઇઝ નવાઈ, વંડર આશ્ચર્ય, આશ્ચર્ય અથવા નવાઈ. તો વિથ સાથે આમાંથી કોઈ પણ શબ્દ આવી શકે. જો વિથ ન વાપરવું હોય તો સીધું એક્સક્લેમ્ડ જોયફુલી, એક્સક્લેમ્ડ ગ્લેડલી, એક્સક્લેમ્ડ સોરોફુલી. અહીંયા આપેલા શબ્દો જ છે એ અહીંયા લીધેલા છે. એડમાયરિંગલી એટલે પ્રશંસાપૂર્વક, એંગ્રીલી ગુસ્સાથી, ડિસ્ગસ્ટફુલી ઘૃણાપૂર્વક, કન્ટેમ્પ્ચ્યુઅસલી તિરસ્કારપૂર્વક, લવિંગલી પ્રેમથી, અફેક્શિનેટલી હૃદયપૂર્વક, સેડલી દુઃખથી, સરપ્રાઇઝિંગલી આશ્ચર્ય પામીને, વન્ડરફુલી નવાઈ પામીને. પછી જો સાંભળનાર આપેલો હોય તો ટુ, પછી સાંભળનાર અને વાક્યને ધેટથી જોડવાનું છે. અને જે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ હશે એને પણ વિધાનમાં ફેરવવાનું છે. આ વસ્તુને આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે.
અને છેલ્લો પ્રકાર, આમ તો વાક્યના અલગ પ્રકારમાં નહીં પણ ભાવાર્થના અર્થમાં કહીએ તો ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ, કે જે વાક્યોની અંદર છે એ મોટે ભાગે કંઈક ને કંઈક પરમિશન માંગવામાં આવી હોય છે, કાં તો કોઈક દરખાસ્ત મૂકવામાં આવી હોય છે, કાં તો કોઈક સજેશન કરવામાં આવ્યું હોય છે, કાં તો કોઈક ઈચ્છા વ્યક્ત કરવામાં આવી હોય છે. તો એવા પ્રકાર છે. તો એમાં રિપોર્ટિંગ વર્બ તરીકે આપણે વિશ્ડ એટલે કે ઈચ્છા કરી, પ્રેઇડ પ્રાર્થના કરી, આપણે કોઈ માટે પ્રાર્થના કરેલી હોય તો, પ્રપોઝડ છે. લેટ્સ વાળા વાક્યો હશે તો એમાં પ્રપોઝડ, સજેસ્ટેડ કે રિક્વેસ્ટનો ઉપયોગ. લેટ્સ વાળા વાક્યોને ટુ કે નોટ ટુ થી પણ જોડી શકીએ અને ધેટથી પણ જોડી શકીએ છીએ. એટલે વાક્યના પ્રકારને આપણે ધ્યાનમાં લેવાનો રહેશે, ત્યાર પછી જ આપણે એ વાક્યને જોડી શકીએ. મિત્રો, આટલા ઉપરથી તમને પૂરો પરિચય આવી ગયો છે. ફરીથી ટૂંકમાં વાત કરી દઉં કે જ્યારે રિપોર્ટિંગ વર્બ તરીકે ભૂતકાળ હશે ત્યારે આપણે કાળનો ફેરફાર, વાક્યમાં સર્વનામ આપેલા હશે તો સર્વનામનો ફેરફાર, નજીકતા દર્શક શબ્દોને દૂરતા દર્શકમાં ફેરવવા, આ ત્રણે ત્રણ ફેરફાર લાગુ પડે છે. બાકી આ ફેરફાર છે એ તો રિપોર્ટિંગ વર્બના છે. પછી માત્ર રિપોર્ટિંગ વર્બ સેઇઝ વર્તમાન કાળનું, સેલ વિલ સે વાળું કે ભવિષ્યકાળનું હશે તો માત્ર કાળનો ફેરફાર નહીં લાગુ પડે, સર્વનામના ફેરફારો તો અને નજીકતા દર્શક શબ્દોને દૂરતા દર્શકમાં ફેરવનારો ફેરફાર લાગુ પડશે જ. અને વાત રહી સર્વનામ બદલાવાની, તો જ્યારે રિપોર્ટર તરીકે પહેલો પુરુષ સર્વનામ હોય આઈ કે વી અને લિસનર તરીકે સર્વનામ યુ હોય તો આપણે સર્વનામ બદલવા નહીં પડે. અને જ્યારે રિપોર્ટેડ સ્પીચનું વાક્ય સનાતન સત્ય હોય, વૈજ્ઞાનિક સત્ય હોય એટલે કે વિજ્ઞાનને લગતું વાક્ય હોય, અથવા ભૌગોલિક સત્ય હોય, ધાર્મિક સત્ય હોય, કોઈ સંત કે મહંત દ્વારા ઉચ્ચારાયેલું વાક્ય હોય તો પણ આપણે રિપોર્ટેડ સ્પીચના વાક્યને બદલી નહીં શકીએ. તો મિત્રો, આ વસ્તુને ગંભીરતાથી ધ્યાનમાં લેજો અને હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે દરેક વાક્યોના ઉદાહરણો સાથે છે ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટનો પૂરો છે એ ઉદાહરણ સહિત સમજીશું. થેન્ક યુ.